Салом алейкум хонандагони азиз. Имрӯз мо ҳамроҳи шумо дарси дуюмро меомӯзем ки дарси дуюм бахшида мешавад ба хосиятҳои функсияҳо. Биёед якчанд таърифҳои заруриро ҳамроҳи шумо дида бароем. Таъриф: функсия дар ягон фосила функсия афзуншаванда номида мешавад агар ба қимати калони аргумент аз ҳамин фосила қимати калони функсия мувофиқ ояд. Функсия дар ягон фосила функсияи камшаванда номида мешавад агар ба қимати калони аргумент аз ҳамин фосила қимати хурди функсия мувофиқ ояд. Онро ба намуди формулаҳо низ ишора менамоянд. Агар x1 ва x2 қиматҳои функсия бошад, аргумент бошад, функсия камшаванда номида мешавад агар f аз x2 калон аз f аз x1ро қонеъ созад ва камшаванда номида мешавад агар f аз x2 хурд аз f аз x1ро қаноат кунонад. Агар график намоён аст, аз график намоён аст ки бо зиёд шудани x аз минуси 5 то 3 қиматҳои y зиёд мешавад ва бо зиёд шудани аз x то 9 қиматҳои y кам мешавад. Функсия дар фосилаи минуси 5 ва 3 функсияи афзуншаванда ва дар фосилаи 3 ва 5 функсияи камшаванда номида мешавад. Агар функсия дар ҳамаи соҳаи муайянааш афзояд, онро функсияи афзуншаванда меноманд. ва агар функсия дар ҳамаи соҳаи муайянааш кам шавад, онро функсияи камшаванда меноманд. Биёед якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида бароем. Дар мисоли якум чунин омадааст: сифрҳои функсия ёфта шавад. Мисоли якум. Дар мисоли якум сифрҳои функсияро ёбед талаб карда мешавад. Функсия дода шудааст. Функсия ба намуди a y баробар 0,8x ҷамъи 12 баробар аст ва b бошад ба намуди y баробар дар дохили қавс 3x минуси 10 қавсро мепӯшем ва дар дохили қавси дигар x ҷамъи 6 дода шудааст. Нулҳои функсия ё сифрҳои функсия гуфта он қиматҳоеро меноманд ки он бо тирҳои координатӣ якдигарро мебурад. ҳал мекунем. Дар функсияи якум барои нулҳои функсияро ёфтан бигузор x ба сифр баробар аст, онро ба 0 баробар кунонда функсияи қимати y-ро меёбем. Яъне y баробар мешавад 0,8 зарби 0 ҷамъи адади 12. ин баробар аст. 0,8ро ба 0 зарб кунем, адади 0 ҳосил мешавад. 0ро ба 12 ҷамъ кунем, ба 12 баробар аст. Анакнун барои ёфтани қимати y, x-ро ба 0 баробар мекунем ва қимати x-ро меёбем. 0,8x ҷамъи 12 баробари 0. аз инҷо 0,8x модули хаттиро пайдо кардем, ба адади минуси 12 баробар аст. Агар x-ро ёбем, минуси 12-ро ба 0,8 тақсим мекунем. Ёин ки x баробар мешавад минуси 12 тақсими 0,8 ин ба 4 тақсими 5 баробар аст. Инро ба намуди касри табдил медиҳем. Минуси 12 тақсими 1 зарби 5 тақсими 4. Ёин ки 4 ва 12-ро ихтисор карда минуси 15-ро ҳосил кардем. Пас мо гуфта метавонем ин функсияе ки функсия хатти бо тирҳои координатӣ дар нуқтаҳои зерин буриш дорад, ёин ки нулҳо дорад. 0 ва адади 12. ин тири буриш бо тири OY ба ҳисоб меравад ва нуқтаи b бошад қимати адади он ба минуси 15 ва ба адади 0 баробар аст ки ин функсия бо тири OX дар нуқтаи минуси 15 ва 0 бурида мегузарад ки нулҳои функсия ё сифрҳои функсия номида мешавад. Биёед b-ро дида мебароем. Дар b чунин омадааст. b-ро дида мебароем. Дар шарти мисоли b чунин омадааст. y баробар 3x минуси 10 зарби дар дохили қавс x ҷамъи 6.
برای یافتن صفرهای این فونکسیون ما باید پیش از همه اول x رو به صفر برابر کرده بعد y رو یابیم و در آن در حالت برعکس y رو برابر کرده بعد x آن رو یابیم. یکم بگذار x به صفر برابر باشد. پس قیمت فونکسیون برابر می شود به 3 ضرب 0 مینوس 10 ضرب 0 جمع 6. در این حالت 3 را به 0 ضرب کنیم 0 پس قیمت قوس یکم به مینوس 10 برابر می شود. 0 را به 6 جمع کنیم 6 حاصل می شود. مینوس 10 را به 6 ضرب کنیم به عدد مینوس 60 برابر است. پس گرافیک فونکسیون نقطه بریش با تیری OY در نقطه 0 و مینوس 60 برابر است. برای آنکه دیگر 0 ها یا اینکه دیگر صفر ها را یابیم ما در عمل دوم قیمت y را به صفر برابر کرده x را میابیم. 3x مینوس 10 ضرب x جمع 6 برابر 0. در کدام وقت این دو قوس به صفر برابر می شود؟ اگر علاوه هر یک قوس داده شده موافقاً به صفر برابر باشند. یعنی 3x مینوس 10 برابر 0 از اینجا 3x برابر 10 حاصل می شود یا اینکه x را اگر یابیم 10 را به 3 تقسیم می کنیم قیمت یکم را یافتیم و x جمع 6 به صفر برابر کرده قیمت عددی آن x برابر مینوس 6 را می یابیم. پس نقطه بریش با تیری OX دو تا است که آن را چنین قید میکنیم b برابر است به مینوس 6 و 0. این چنین قیمت دیگری آن 3 برابر است به عددی 10 تقسیم 3 و عددی 0 می باشد که این جواب مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می براییم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: در کدام قیمت x فونکسیون f از x به صفر تبدیل می شود. قیمت مثبت و منفی قبول می نماید. این را دیده می براییم. بگذار فونکسیون f از x به ما داده شده است. مثال دوم فونکسیون f از x و نمود فونکسیون خطی داده شده است که آن به مینوس 0.7x جمع 350 داده شده است. طلب کرده می شود که در کدام حالت این فونکسیون به صفر برابر می شود، در کدام حالت قیمت مثبت را قبول می کند و در کدام حالت قیمت منفی را قبول می کند. دیده می براییم. حال حالت یکمی آن را می بینیم. یعنی در کدام حالت طلب کرده می شود که این فونکسیون به صفر برابر است. مینوس 0.7x جمع 350 برابر 0 یا اینکه مینوس 0.7x برابر 350 را به طرف راست میگذارانیم مینوس 350 حاصل می شود یا اینکه x برابر مینوس 350 تقسیم مینوس 0.7 حاصل می شود. از اینجا x را هنگام یافتن 350 را به 0.7 تقسیم کنیم علامت آن مثبت شده نتیجه آن به عدد 500 برابر می شود که این جواب این مثال به حساب می رود. حالت دوم باشد در کدام حالت این فونکسیون قیمت های مثبت را قبول می نماید. مینوس 0.7x جمع 350 باید کلان از 0 باشد. پس این نابرابری خطی حاصل شد آن را حل می کنیم. برای حل این نابرابری عدد 350 را به طرف راست میگذارانیم و حل میکنیم. مینوس 0.7x کلان از مینوس 350 حاصل میکنیم. از اینجا مینوس 0.7x بیایید در اول یک باره به مینوس 1 این عدد را ضرب میکنیم و قیمت عددی آن را میابیم. یعنی به مینوس 1 هنگامی ضرب کردن 0.7x علامت نابرابری چاپ می شود 350 یا اینکه x خورد از 350 تقسیم 0.7 x خورد از
عددی 500 را تشکیل میدهد که ما به یگان تاثیر گفته میتونیم که x تعلق دارد از مینوس به آخر تا عددی 500 می باشد. یعنی که فونکسیا مثبت است اگر x تعلق دارد از مینوس به آخر تا عددی 500. حالت سوم را دیده میبریم. در حالت سوم طلب کرده می شود که در کدام حالت فونکسیا قیمت خرد را یعنی که قبول میکند. پس این را به نظر میگیریم 0.7x جمع 350 خرد از 0 می شود. در نتیجه مینوس 0.7x خرد از مینوس 350 می شود و هر یک اعضای نابرابری را به مینوس 1 ضرب میزنیم. موافقاً همه علامت ها و این علامت نابرابری و برعکس آن عوض می شود. کلان از 350 می شود یا اینکه x کلان از 350 را به 0.7 تقسیم کنیم عددی 500 می شود. پس فونکسیا از عددی 500 سر کرده تا پلوسی به آخر عددی مطلق و منفی را قبول می نماید که این جواب مثال دوم به حساب می رود. شروع میکنیم به حل مثال سوم. در مثال سوم چنین آمده است: کدام از فونکسیای خطی داده شده افزون شونده و کدام از فونکسیای داده شده کم شونده نامیده می شود. این را دیده می براییم. می نویسیم مثال سوم. شرط مثال سوم چنین است: فونکسیای خطی داده شده 8x مینوس 5 y برابر مینوس 3x جمع 11 و فونکسی سوم y برابر مینوس 49x مینوس 100. طلب کرده می شود که کدام از فونکسیای زیرین افزون شونده و کدام از فونکسیای زیرین کم شونده می باشند. بیایید از تعریف یا اینکه از خاصیت زیرین استفاده بریم. بگذار فونکسیا به نمودی kx جمع b داده شده باشد. خیلی که معلوم گردیده بود این فونکسیا خطی است که در کورس الگبر صنف 7 ما این را آموخته بودیم. این فونکسیا افزون شونده است اگر کوفیسیانت کنجی آن کلان از 0 باشد، یعنی که طرز اشاره این را استفاده میبریم. و فونکسیا کم شونده است اگر کای آن خرد از 0 را تشکیل دهد. پس هنگامی که کلان از 0 بودن فونکسیا افزون شونده بیایید با حرف می نویسیم افزون شونده نامیده می شود. و هنگامی کوفیسیانت کنجی آن یعنی که کوفیسیانت کنجی نزد تغییر یابنده خرد از 0 بودن فونکسیا کم شونده را دارد یا کم شونده نامیده می شود. این رو به نظر گرفته مثال ها رو حل میکنیم. در فونکسیا یکم k یعنی که کوفیسیانت کنجی آن یکم k برابر 8 است. از بس که k عددی مثبت است پس فونکسیای زیرین فونکسیای افزون شونده یعنی از مینوس به آخر تا پلوس به آخر فونکسیا افزون شونده می باشد. حالت دوم فونکسیا را دیده می براییم. فونکسیا دوم به نمودی y برابر مینوس 3x جمع 11 داده شده است. یعنی کوفیسیانت کنجی این فونکسیا به عدد مینوس 3 برابر است، یعنی k خرد از 0. از بس که k خرد از 0 یعنی که کم شونده است پس از مینوس به آخر تا پلوس به آخر این فونکسیا را گفتن ممکن است که فونکسیا کم شونده است. فونکسیا سوم باشد به نمودی خیلی که معلوم است فونکسیا به نمودی مینوس 49x مینوس 100 برابر است که کوفیسیانت کنجی آن به عدد مینوس 49 برابر است. پس قاید میکنیم k برابر است به مینوس 49 از بس که کوفیسیانت آن خرد از 0 است پس این فونکسیا نیست در تمام قیمت های تیر عددی یا در تیر عددی از مینوس به آخر تا پلوس به آخر فونکسیا کم شوندگی را دارد که این مثال سوم به حساب می رود. مثال چهارم داده شده است. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: فونکسیا با فرمولای f از x برابر 13x مینوس 78 داده شده است و طلب کرده می شود که برای کدام قیمت x فونکسیای داده شده به 0 برابر می شود. یعنی که ما صفر فونکسیا را باید یابیم. برای یافتن صفر فونکسیا
мо бояд чунин амалиётро иҷро намоем. Яъне модулаи соддаро ҳал мекунем. ҳал менамоем. Барои ёфтани сифри функсия яъне 13x минуси 78ро аз ин ҷо 13x баробари 78 ҳосил шуд, ё ин ки x баробари 78 тақсими 13. x баробар аст ба адади 6. Яъне ки ин функсия дар он ҳолат ба 0 баробар аст, агар қимати аргументи он ба адади 6 баробар бошад. Бо ҳамин ин мавзӯи мо ба анҷом расид. Анакнун барои мустаҳкам кардани мавзӯъ ба шумо кори мустақилона пешниҳод карда мешавад ки онҳоро дар зер навишта шудаанд. Бо ҳамин мавзӯи дарси имрӯзии мо ба анҷом расид. Хайр дар дарси оянда муваффақ бошед.